ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾदमी दिल्ली ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ बोर्ड के मैंबर हाँ। इस संस्था वालों नाथ प्रकाश संस्था वालों हर साल बहुत सारे सैमीनार्स नैशनल सैमीनार्स करवाए जाते हैं। एक कवि दरबार हर साल करवाया जाता जिहड़ा कि चढ़िया संत नाम दे हेठ करवाया जाता, जिस दे विच वख-वख अपने राज्यां तो वख-वख अपने पंजाब दे जिलियां तो कवियां नूं बुलाया जाता ते उन्हां कवियां कवि दरबार दे विचों अजोकी सोच नूं अजोकी चेतना नूं फड़न दा पकड़न दा यतन किया जाता। इस तो इलावा जसवंत सिंह नेकी हो गए, सोहन सिंह शीतल जी हो गए, 100 साल शताब्दियां हो गई, होर अनेकां जिहड़े काम आ उस संस्था वालों करवाए जाते हैं। प्रोफैसर जगदीश सिंह जी बारे मैनूं लगदा कि मैं मेरे च इन्नी नहीं काबलियत हैगी कि मैं उन्होंने बारे कुछ बोल सका। मानवता नूं प्यार करने वाली, सिक्खी नूं प्यार करने वाली रूह आ। अपने विद्यार्थियों दे नाल बहुत नेड़ता का संबंध रखते हैं। जिहड़े विद्यार्थी उन्हां नाल एक बार जुड़ जाते हैं, मैनूं लगदा कि वो जीवन भर लई उन्हां दे नाल जुड़े रहिंदे आ। प्रोफैसर जगदीश सिंह जी दे नाल काम करन दा मैनूं भी मौका मिलिया होया। मैं भी 2-3 साल उन्हां दे नाल काम कीता, उन्हां दी रहनुमाई च काम कीता। जो मेरा एक्सपीरियंस आ, मैनूं लगदा कि मैं बहुत सालों बाद जदों मिली हाँ उस वेले भी मैनूं इंज नहीं जापिया कि मैं सानूं बहुत देर बाद मिली हाँ। उन्हां दा शख्सियत जिहड़ी है इवें दी है कि वो हमेशा काम करन लई तत्पर रहिंदे आ, दूसरिਆਂ दे लई हर वेले हर काम दे विच अपना योगदान पाउंदे आ, पर हमेशा छिप के। मैनूं लगदा कि जे उन्हां दी शख्सियत भाई वीर सिंह दी एक लाइन बोलना कि मेरे छिपे रहण दी चाह ते छिप टोर जांदी, ये उन्हां दी शख्सियत पूरी तरह दे नाल दी है। सो मैं बहुत ज़्यादा समा ना लेंदी हुई मैं प्रिंसीपल सर डॉक्टर समीर शर्मा जी नूं बेनती करांगी कि वो साडे अज दे रिसोर्स परसन, साडे अज दे मुख सुर वक्ता, उन्हां नूं दे स्वागत के लिए कुछ अपने शब्द साडे नाल सांझे करन। डॉक्टर समीर शर्मा जी, प्रिंसीपल स्वामी प्रेमानंद महाविद्यालय मुकेरिया। डॉक्टर समीर शर्मा जी। हाँ जी सर। थैंक यू किरण मैम। सबनों प्यार भरा सत श्री अकाल। सब तो पहला मैं वेलकम करदा जी अपने प्रोफैसर जगदीश सिंह जी साडे SPN कॉलेज मुकेरिया दी विच ये अपने 10-12 साल सेवा करके SPN का नाम बड़ी उच्ची जगह ते लेके जा चुके हैं जी। आजकल ये डायरेक्टर नंद प्रकाश ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बहुत ही वधिया ऑर्गेनाइजेशन है अपनी पंजाबी भाषा नूं अगे वधाउण लई, और डॉक्टर साहब दे अंदर बहुत सारे लोग जिदा मैडम ने दसिया कि PhD कर रहे हैं, PhD कर चुके हैं। डॉक्टर साहब का बहुत योगदान है, ठीक है, पंजाबी भाषा लई, पंजाबी अपने विरसे लई और गुरुआं दी बानी लई। और इन्हां दा पंजाबी साहित्य अकैडमी दे विच भी ये बड़ी मल्ला मार चुके हैं, उत्थे भी काफ़ी योगदान दिता है और उत्थे सरप्रस्त रहे हैं पंजाबी साहित्य अकैडमी का। तो मैं अपनी मैनेजिंग कमेटी वालों और स्टाफ मैंबरों वालों डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने डॉक्टर जगदीश सिंह जी ने अपने कीमती समय चो, अपने बहुत ही रुझाने वाले समय चो, कीमती समय चो कुछ टाइम SPN कॉलेज मुकेरिया वास्ते कढ़िया है। कोरोना वायरस 2019 ने सारा सिस्टम ही ऊपर थले करता है। बहुत हर चीज़ जे आपां फील्ड की गल करिए, रिसर्च स्टूडेंट्स की क्लासां बहुत ही इफेक्टेड हुई हैं, पर SPN कॉलेज मुकेरिया अपने स्टाफ मैंबरां दे सहयोग दे नाल पिछले 1.5-2 महीने तो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ वैबीनार चलवा रहे हैं। उस नाल ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ डिफरेंट रिसोर्स परसनस ਨੂੰ अलग-अलग सब्जेक्ट ਦੇ रिसोर्स परसनस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहन और ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ताकि कोरोना वायरस ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ SPN ਕਾਲਜ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ और पिछले समय तो बहुत ही ज़्यादा वैबीनार किए जा रहे हैं। अज का जो वैबीनार है श्री गुरु तेग बहादुर जी के
400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020-2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਤਿਆਗਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਯੂ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਖੀ ਨੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਰਹੱਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰਾਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਂਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੈਰਾਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਂਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰਬਖਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਰੀਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤੇਗਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਖੀ, ਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਰਹੱਸ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ SPN ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। SPN ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ SPN ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਤੇ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਂਗ ਲਵ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਲਵ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਖੀ ਰਮਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਵ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕਿਸ਼ ਰੇਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਵਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਹੈ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਲਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਕੀਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਰਡ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਵੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਧੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈੜ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਇਸਲਾਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਟਰਾਈਬ ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਕਿਸ਼ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਅਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਖੱਪ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। मैडम मैं कंटिन्यू रखा, आवाज आ रही है? हेलो मैम बाकी सारे म्यूट कर दो जी। हेलो मैडम मैं कंटिन्यू रखा? हाँ जी सर कंटिन्यू करो प्लीज। सो ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਈਬਲ ਤੇ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਾਅ ਹਨ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੈਟਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਸਟੋਡ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸਾਖੀ ਰਮਜ਼, ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਰੂਪ ਖੁਰ ਕੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਖੀ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈਜੈਕਡ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦਨ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਹਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਊਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਮਾਡਲ ਆ, ਹੈਗੈਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਮਾਡਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬਲ ਅਨਾਰਕਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਉਸ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਟਿਊਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੁੰਗੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਲਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਂਸ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਦੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਖਾ ਮਿਸਟਿਕ ਵਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮਿਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਿਸਟਿਕ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸੀ ਸੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਨ ਅਲ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸੂਸਲ ਹਿਕਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 26 ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲੈਰਿਟੀ ਲੱਭੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਲੋਕਲ ਦੇ ਇਨਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲੈਰਿਟੀ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਇੰਝ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੈਕਬ ਬੌਮ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਹੈ ਮਿਸਟੀਰੀਅਮ ਮੈਗਨਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਿਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਸਮਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਨਿਕਲੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਸਮਿਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਬੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜੈਕਬ ਬੌਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਟਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਖੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਿਨੋਮੇਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਵਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਪਣੀ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਆ, ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜਲਾਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸੋ ਰੱਬੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹ ਲਕਬ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਡੂਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛਿੜਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲੋ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਦਾ ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਰਮਜ਼ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੁਪੱਖਤਾ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੁਪੱਖਤਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਫਲੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਮਿਸਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਾਸਮਿਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੁਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਨਵਾਰੇ ਹਕ ਅਜ਼ ਵਜੂਦੇ ਪਾਕਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਨਫੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਲਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੋਡ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਕਤਾਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਸਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ। ਐਂਡ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-7 ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਖੀ ਰਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਭਾਵ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੇ ਟੈਂਪੋਰਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਰਾ ਤੇ ਜੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਰਾਗ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਿਕਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਬਟੀਲਾ ਆ, ਹਲਾਕੂ ਆ, ਹੈਨੀਬਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਅਰ ਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨੀਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਈਬਲ ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਤੱਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਡੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਟਰ ਦੀ ਖੋਹ ਖਿੰਜ, ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਈਗੋ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਇਨਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭੋਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੇਟਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਭੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੁੰਦਲੇ ਜੀਆਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਈਗੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਹੰਮਡਨਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹੰਮਡਨਿਜ਼ਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਡਨਿਜ਼ਮ, ਇਸਲਾਮ ਵੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਡਨਿਜ਼ਮ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਸੈਕਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਲੋਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫੇਥ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸੋ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਈਬਲ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿਓਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਗ ਛਿੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹਸਤੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੂਕ ਡਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਨਵਾਈ ਨੇ ਮੁਝੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕਾ ਯਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟਰੁੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਡੌਕਸੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਮਿਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਇਟਰਨਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੋਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਗ, ਭੋਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਭੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਅੱਡਦੇ ਆ, ਇੰਝ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਅੜਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਮਾਦ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਿ ਜੁਗਤ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੜਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਯੁਗਾਦੀ ਨੁਕਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਦਿ ਯੁਗਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਿਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਰਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਆ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਾਰਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਪੋਲਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਿਊਡਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਰਿਆਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਗਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਰਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਰੁੱਥ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕਤ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਗੋਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਵ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਵੈਸ਼ਨਵਾਈਟ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਕਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਖੈਰਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਯੋਗ, ਤੰਤਰ, ਪੁਰਾਣ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ੂਨਿਆ, ਲਾਅ ਤੇ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੈਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਕੈਰੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕੈਰੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਝ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਕਤ ਮਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰਾਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਖਾ। ਸੋ ਮਾਖੇ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਖਾ ਦੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਖਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਾਰਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਡਾਰਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਲੈਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡਸ ਦਾ ਕਾਸਮਿਕ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵਸਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹਨ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਆ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਥੈਟਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਰ ਗੋਡਸ ਦੇ ਕਾਸਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਰਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਾਸਮਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਮਨਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਨਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੈਮਨਾਈਨ ਆ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਰ ਆ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਕਹਿਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 52 ਪੀਠਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪੀਠ ਆ, ਉਹ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਟਰਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਤਾਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਦਰਿਆ ਦੇਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਪਲੈਨਡ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਸਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ, ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 680 ਤੋਂ 688 ਸਫ਼ੇ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਤੀਰੇ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਚਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਉਧਰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਰੇਸ ਦੀ, ਪਾਵਰ ਦੀ, ਮਨੀ ਦੀ, ਵੂਮਨ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਈਬਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟਰਾਈਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਗਈ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ ਵੰਡਰ ਚੋਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚੋਂ, ਕੋਮਲਤਾ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਤਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਟਰਾਈਬਲ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਂਗੂ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਰਨਾ ਵਿੱਚ 680 ਤੋਂ 688 ਸਫੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ 10ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੇ ਸੈਮਿਟਿਕ ਤੇ ਏਰੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਓਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਸਮਿਕ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੀ ਕਾਣ ਮਿਟੇ, ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 52 ਪੀਠ ਜਿਹੜੇ ਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, 52 ਪੀਠਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਵਰਸ਼ਨ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੈਮੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਟੋਰਿਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ ਹੋਈ, ਸੁਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਿਕਸ ਜੇ ਵਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਅੱਧੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਸਮਿਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਜਿਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੋਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਮੋਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੀਕਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਂਟੈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਇਮੇਜਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਮੈਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਐਲਕੈਮਿਕ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਲਕੈਮੀ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ। ਐਲਕੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ, ਫਲ, ਅਨਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਕੈਮਿਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ, ਪਰਿੰਦੇ, ਪੰਛ, ਬਨਸਪਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ, ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੰਤਰਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿਸਦਾ ਵੈਲੀ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਬੱਦੂ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲਵ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਅ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਲਾਅ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੂਫੀ ਵਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨਾਰਕੀ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੈਮਨਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਚੰਚਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਸਟਿਕ ਵਰਸ਼ਨ ਆ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਦੂ ਟਰਾਈਬ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲਾਅ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤਰਜਮਾਨੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੀਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹ ਵਰਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਦਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੱਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਟਿਊਨ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਾ ਵਰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਦੂਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬਕ, ਇਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਵਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਅ ਸਿਮਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ। ਸੋ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ, ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਫੇਥ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਨਾਮ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ, ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 3 ਬਚ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਰੇਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰਮਜ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੇਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੇਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਵੀ ਬੰਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਬਤਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਜੈਜਵੰਤੀ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੇਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕੂਰੇਟ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਦੈਵੀ ਰੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਲਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਨਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਗਲੀਆ ਹਰਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਮਨਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੇਸ ਦੀ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੇਸ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੇਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈਬਲ ਅਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ, ਮੁਗਲ ਪੂਰੇ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਗਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਪਰ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਨਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਨਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਮਨਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨੀ ਟਰਾਈਬ ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਟਰਾਈਬਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਮਰਕੰਦ ਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ,
ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰੇ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਐਸਥੈਟਿਕ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲੀਆ ਵਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਸਥੈਟਿਕ ਵਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆ, ਮੁਜਰਾ, ਗਜ਼ਲ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੋਡਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੁਗਲੀਆ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਸਟੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਰੈਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਇਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਊਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਨ ਵੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰਾਗ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈਬਲ ਅਨਾਰਕਿਕ ਬਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਬਲ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਦਿਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਬਲ ਨਿਯਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਲ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰਤਾ ਤੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆ, ਵਿਰਾਗ ਕੱਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਰਿਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਲਿਰਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੱਚ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਰਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਐਸਪੈਕਟ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਆ, ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਨਾਇਕਤਮ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰੇਮ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੀਏ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਤੇ ਭੋਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲ ਨੂੰ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭੋਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤੋਂ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ SPN ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।